हेलो ट्रेनीज़। मैं गुरप्रीत सिंह RAC इंस्ट्रक्टर गौरमेंट ITI बठिंडा। अपना अज का जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ताप ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਠੰਡਕ पैदा करना है। तो इस करके साडे लई यह हीट ट्रांसफर के जो मोड्स है उन्होंने पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हुण जिवें तुसीं यह पिक्चर देख रहे हो, ये तुसीं देख रहे होवोगे कि जे यह कॉफ़ी का कप इस तरह ही पिया रहे तो इसनूं की होवेगा। तो आप देखांगे कि जे यह कॉफ़ी का कप असीं इस तरह ही हॉट रखे तो कुछ समय बाद जो इस कप दे विच कॉफ़ी है वो ठंडी हो जाएगी। इहदा मतलब जो उस कॉफ़ी दे विच हीट सी वो उस दे विचों रिमूव हो गई। वो रिमूव हो के हीट गई कित्थे, तां ये एक ताप का संचार हो रहा, मतलब कि उस कॉफ़ी दे कप दे विचों हीट निकल के हवा दे विच चली गई। इस तरह रैफ्रीजरेशन ट्रेड दे विच अलग अलग जगह ते हीट ट्रांसफर नूं जो है पढ़िया जाता है। हीट ट्रांसफर असल दे विच हुंदा की है, हीट जो ट्रांसफर है वो एक ताप ऊर्जा का आदान प्रदान है। उहदे च तब्दीली है, एक वस्तु तो दूसरी वस्तु दे विच ताप का जो संचार हो रहा उहदा आदान प्रदान हो रहा है, उहनूं असीं हीट ट्रांसफर कहने हैं। या आपां ये कह सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है वो ताप ऊर्जा की गति है, वो मूवमेंट ऑफ थर्मल जो है ताप ऊर्जा की गति। फिर साडे कोले गल आउंदी है कि जो हीट ट्रांसफर है वो किहड़े किहड़े तरीक़िਆਂ नाल हो सकती है। सब तो जिहड़ा साडे कोले पहला तरीका है दैट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन दे नाल साडी जो है हीट ट्रांसफर हो सकती है, जिन्हों असी संचालन बोलते हैं। कन्वैक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है। ते तीजा तरीका जो साडा है वो रेडिएशन है। इन्हां तीन तरीकों के नाल ताप का संचार किया जा सकता है या हुंदा है, संचालन के थ्रू, संचार के थ्रू ते रेडिएशन के थ्रू। हीट ट्रांसफर दे विच कुछ क महत्वपूर्ण गल्लां इन्हां तिन्नां नूं डिस्कस करन तो पहलां जिहड़ा हीट ट्रांसफर है या हीट दे विच जो तब्दीली है ਉਹਦੇ वास्ते दो वस्तुओं का जिहड़ा तापमान है वो ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ होना जरूरी है। जिमें कुछ जो साइंस है वो कुछ सिद्धांतां ते काम करती है, जिमें थर्मोडायनामिक का जिहड़ा दूजा ला उस दे अकॉर्डिंग कुदरती तौर ते कोई भी जो ताप है वो वध गर्म वस्तु तो हमेशा ठंडिया वस्तुओं वाल चलता है। जो थर्मल एनर्जी है वो हमेशा वार्मर ऑब्जैक्ट तो कोल्डर ऑब्जैक्ट मतलब कि गर्म वस्तुओं तो ठंडिया वस्तुओं वाल कुदरती तौर पर मूव करता है। पर जे असी ठंडी वस्तु तो गर्म वस्तु वाल हीट ट्रांसफर करनी होवे तो फिर सानू बाहरी तौर पर काम करना पैंदा है। जिमें कि असी साडे रैफ्रीजरेशन सिस्टम दे विच देखते हैं कि फ्रिज का तापमान नूं असी एनवायरमेंट के ताप नालों घट करना है, तो मतलब कि घट दे विचों हीट नूं कढ के ताप नूं कढ के ਵੱਧ वाले पासे भेजना है, तो उदों सानू फिर बाहरी काम करना पैंदा जो कि असी कंप्रैसर की मदद दे नाल करते हैं। पर कुदरती तौर पर जिहड़ा तापमान है उहदे च तब्दीली सिर्फ उदों होगी जदों दो वस्तुआं ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तापमान ते है। जदों दो वस्तुआं का तापमान इक्को जिहा होऊगा तो उन्हां दे विच जो ताप का संचार है वो नहीं होगा। असल दे विच हुंदा की है, जदों एक गर्म वस्तु तो ठंडी वस्तु वाल ताप का संचार होना शुरू होता है तो जो गर्म वस्तु है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, तो जो ठंडी वस्तु है वो ताप ऊर्जा नूं प्राप्त करके गर्म होनी शुरू हो जाती है। वो ताप का संचार जिवें मैं पहला दस्सिया उन्ना समा चलता रहता है जिन्ना समय तक दोनों वस्तुओं का तापमान इक्को जिहा नहीं हो जाता। इस नूं असीं थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जदों दोनों वस्तुओं का तापमान इक्को जिहा हो गया तो उस स्थिति नूं कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ताप की स्थिरता। हुण असीं अगे साडे जो तीन मोड असीं पढ़े आ कंडक्शन, कन्वैक्शन, रेडिएशन, उन्हां बारे गल करांगे।
ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਟਮਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਐਟਮਸ ਸਾਡੀ ਡੰਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ REC 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਟੀਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਬੜ ਜਾਂ ਵੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।